மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிவாரணப் பொருட்களை இம்போசிஸ் மென்பொருள் நிறுவனமும் தனியார் கட்டுமான சங்கமும் இணைந்து வழங்கியுள்ளது. மிக்ஜாம் புயலால் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களில் கனமழையானது கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் 4 மாவட்டங்களில் பல பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி தீவு போல் காட்சியளித்தன. மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டு தங்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை பலர் இழந்தனர். இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வெள்ள நிவாரணம் வழங்குவதற்காக கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த இன்போசிஸ் நிறுவனமும் தாம்பரத்தில் செயல்பட்டு வரும் பிளாட் ப்ரமோட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் இணைந்து 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று தொடங்கப்பட்டது. உண்மையாகவே பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்து சுமார் 3000 ரூபாய் மதிப்பிலான நிவாரணப் பொருட்களை லாரிகளில் ஏற்றி சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. இதன் தொடக்க நிகழ்ச்சி தாம்பரத்தில் நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய பிளாட் ப்ரமோட்டர் அசோசியேஷன் தலைவர் ராபர்ட் லிவிங்ஸ்டன் பேசும்பொழுது, உண்மையாகவே மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கும் நோக்கத்திலேயே இந்த நிகழ்வு நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறினார். தற்போது 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும், வரும் நாட்களில் 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் வழங்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார். மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 4 மாவட்டங்களுக்கும் இந்த நிவாரணப் பொருட்கள் சென்றடையும் எனவும் அவர் கூறினார். We are happy that the way the Tamil Nadu people are cooperating with us, and we are also grateful to Infosys Foundation, Bangalore, and Infosys Sneham from Chennai, and Infosys Samarpan from Bangalore, and Ramakrishna Ashrama, Sahas, we are all joining together with the Builders Association President Mr. Robert and his team, and Lions Club Tambaram Sanatorium. So they are all cooperating with us at this hour of need. We have selected many areas that will be explained by Mr. Roberts about that. But now today we have brought about 2,000 packets, 2,000 family packets sponsored by Infosys Foundation, and each contains rice, etc., new clothes, towel, waste, and all other sambar powder, tea powder, etc., so that they can manage at least for 15 days, and 5 kgs of rice, all best quality. And we have been working in this area from 2015 onwards, and today we will be reaching the place Tiruvutturur and Barmanagar, Sadyankuppam, Irular Colony, Mudaliyar Theru today here. And where we are going now, and Uruchur and Anjugam Nagar and Pommal. These are the areas we have selected for today. Phase second, phase third, another 2 phases will work. Total 4,000 families will be getting this support from Infosys Foundation. I am from Sri Ramakrishna Sevashrama Pavagada. We are working along with Infosys Foundation for the past 2.5 decades. We have undertaken major relief works, including Gaja, and we have worked in Pondicherry, we have worked in Nagarkoil, we have worked in Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka. So we are working like this way, making the things just to help the people who are in the badly in need of some support. And here we don't go and just hand over and come. We ourselves will go interior areas, in the water we will walk, and we would like to give the beneficiary in our own hands. That's the speciality of this project. Infosys Foundation believes that going just handing over to somebody and coming back, we don't, Infosys Foundation doesn't like. So we want to meet the people, see their problems. I remember in Nagarkoil, we went to the huts of the fishermen. They wanted, Swamiji, this is all okay, but look at our condition. We need nets to catch the fish. And we remember hundreds of nets we have provided to the fishermen. In that way, need-based program.
It's not what we have and we would like to give. It is not that. What they require. So thanks to Mr. Roberts, President, Builders Association. He has done a lot of groundwork, and Infosys Sneham, Chennai, they have done a lot of groundwork. So I had come earlier to see all those things. I'm very happy. The people of Tamil Nadu are cooperating with us, and media also cooperating with us. We hope such things we should show to the world that there is no religion, caste, creed, cult, everything. It's a humanism. That's very important. Manaviyate, what we call it. So once again, I thank the organizers who are helping us, including Lions Club, Sanatorium, and Tamaram, etc. Once again, I request Mr. Robert to say few words in Tamil. Robert. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ஒரு அருமையான வேளையில் நம்மிடையே வந்திருக்கும் நம்முடைய சுவாமி ஜப்பானந்தாஜி அவர்களையும் மற்றும் இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டேஷன் தொடர்ந்து எப்பொழுதெல்லாம் நம்மிடம் ஒரு பேரிடர் வருகின்றதோ அப்பொழுது உடனே நமக்கு உதவிக்கரம் நீட்டும் இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டேஷன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய கட்டுமான சங்கத்தின் சார்பாக முதலில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து இங்கிருந்து ஒரே ஒரு தொலைபேசியில் நாம் கேட்டோம் என்றால் இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டேஷன் உடனடியாக எத்தனை லட்சங்களாக இருந்தாலும் சரி உடனே இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பல உதவிகளை செய்து கொண்டு வருகின்றனர். அது நம்முடைய முக்கியமா ஜப்பானந்த சுவாமிஜியின் மூலமாக ராமகிருஷ்ணா சேவாசிரம் அவர்கள் மூலியமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் தொடங்கின்றோம். இதில் சுமார் ஒரு 2000 குடும்பங்கள், அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா தாம்பரம் பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட பீர்க்கங்கரணை மற்றும் பம்மல், பொழிச்சலூர் இது போல பகுதியெல்லாம் வந்து இன்றைக்கு நாம் செய்ய இருக்கின்றோம். அதே போல நார்த் சென்னையில் இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டேஷன் மூலியமாகவும் டைரக்டாக வந்து நாம் இன்று சில பகுதியில் திருவொற்றியூர் போன்ற பகுதியில் செய்ய இருக்கின்றோம். இது ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேரா போயிட்டு வந்து சுவாமிஜி சொன்னது போல முதல்ல வந்து அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ஆதார் கார்டு, ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரே ஒரு பேக்கெட், இந்த பேக்கெட்டோட ஒர்த்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான ஒரு 15-16 ஐட்டம்ஸ் அது எல்லாமே கொண்ட ஒரு பேக்கெட். அது ஒரு 15 நாளைக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையான ப்ரொவிஷனல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அதில் அடங்கி இருக்கு. அது இல்லாம அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு பெட்ஷீட்டு, ஒரு சாரி, ஒரு லுங்கி, ஸோ இது போன்ற ஒரு ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு பொருள் கொடுப்பது என்பது இன்றைக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதுவும் ஒரு என்ஜிஓ, அதாவது நம்ம ஒரு இது போல என்ஜிஓஸ் பிளஸ் இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி மக்களுக்கு தேவை என்றவுடன் உடனே வந்து உதவிக்கரம் நீட்டுவது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும். இதில் நம்முடைய சுவாமிஜி சொன்னது போல எந்த விதமான மதம், எந்த விதமான எந்த ஒரு பிரிவினை இல்லாமல் தேவையான மக்களுக்கு உடனே சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய மனப்பான்மை நம்முடைய சுவாமிஜி இங்கே வந்திருக்கின்றார். அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த ஒர்த்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்ட மினிமம் ஒரு 3000 rupees வரைக்கும் அந்த ஒர்த்து கொடுக்கலாம். ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் மற்ற எல்லாத்தையும் சேர்ந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 கிலோ அரிசி, 3 கிலோ சர்க்கரை, இது போல 15 ஐட்டம் வந்து இதுல நம்ம வந்து இன்றைக்கு கொடுக்குறோம். இந்த பேஸ் இதோட முடிய போறது இல்லை, இன்றைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். இது தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் புதன்கிழமை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேஸ் இதுல இருக்கு. இன்னும் பாதிக்கப்பட்ட ஏரியா எங்கெல்லாம் வந்து ரிமோட் ஏரியாஸ்ல வந்து இன்னும் மக்கள் வந்து வெளியே வரலையோ இந்த வெள்ள பாதிப்புல இருந்து அவங்களுக்கும் நம்ம இந்த ஒரு நிவாரண பொருளை கொடுக்கறதுக்காக இருக்கும். ஸோ எங்களுடைய கட்டுமான சங்கம், அடுக்குமாடி கட்ட சங்கத்தின் சார்பாகவும், லைன்ஸ் கிளப் ஆஃப் தாம்பரம் சாரட்டோரியம் சார்பாகவும், ஸ்னேகம் ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் ராமகிருஷ்ணா சேவாசிரம் இவங்க எல்லாம் இணைந்து இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒரு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஏன்னால் இது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே அல்ல, ஒரு பெரிய இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இதை பண்ணுவது என்பது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக நாங்கள் கருதுகின்றோம். இந்த அருமையான வாய்ப்புக்கு நன்றி. ஆதார் அட்டையும் செக் பண்றோம், குடும்ப அட்டையும் செக் பண்றோம் சார். ஒரு குடும்பத்துக்கு அதான் சார் ரெண்டுமே செக் பண்றோம். ஆதார்ல பார்த்துட்டு அவங்க அந்த பேரை வச்சுக்கு ஆதாரை செக் பண்ணி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டோக்கன், அந்த ஒரு எல்லோ கலர் டோக்கன் வந்து வீட்டிலேயே கொடுத்துடுறோம். அது முன்னாடி நாள் கொடுத்துட்டு அந்த டோக்கனை கொடுத்து எந்த விதமான சலசலப்பு இல்லாம நாங்க வந்து நேரா போய் இன்னைக்கு பண்ண போறோம். இன்னைக்கு 2 லாரியில கர்நாடகால இருந்து ஃபுல்லாவே வந்திருக்கு. ஒரு 40 டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்திருக்கு. அந்த சின்ன சின்ன வண்டிகள்ல வந்து அதை மாற்றி எங்களுடைய அடுக்குமாடி கட்ட சங்கம் அந்த வண்டிகள்ல நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம். அதே போல லைன்ஸ் கிளப் ஆஃப் தாம்பரம் சானட்டோரியம் அந்த வாலண்டியர் சப்போர்ட் எங்கெல்லாம் போய் கொடுக்குறோமோ அதை கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு ஜாயிண்ட் ஒரு சர்வீஸா நாங்க இந்த பண்றோம். அந்தந்த ஃபீல்ட்ல வாலண்டியர்ஸ் நாங்க முதல்ல போய் சர்வே பண்றோம். இது நேரா போய் கொடுத்துறது கிடையாது. நம்ம நேரா போய் சர்வே பண்ணி ஒரு இடத்துலயும் அவங்களுடைய வீடு பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அவங்களோட போட்டோஸ் இமேஜ் வாங்கி ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி எழுதி அதை வந்து அப்புறம் தான் நம்ம அது கொடுக்குறோம். இது நேரடியா போயிட்டு 9 அன்னைக்கு வச்சு கொடுக்கறது கிடையாது. ஒரு சர்வே ரிப்போர்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நன்றி.